ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਧਨੋਆ ਵਿਖੇ ਬੀਐਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕਰਮਜੀਤ ਸੰਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਹੋਰਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਦਰਾ, ਜ਼ੋਨ ਇੰਚਾਰਜ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਗੇਰਾ, ਡਾਕਟਰ ਥੁੜੂ ਰਾਮ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਚੰਦ ਬਾਗੋਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਹੋਰਾਂ ਚਲੰਤ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਐਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੰਸ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੀਐਸ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਨਵੀਨ ਸੰਧੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। पूरे पंजाब दे विच जिथे पोलीटिकल पार्टियां ये गल कहंदियां सी कि बसपा सिर्फ दबाबे दे विच ही है, लेकिन जदों दे प्रधान बने ने सरदार जसबीर सिंह गढ़ी साहब उन्होंने इस गल नूं पॉसीबल कर दिता कि बसपा कली दुआबे च नहीं है, बसपा पूरे पंजाब दे विच। और आप वर्करां नूं ये देखना भी पार्टी दे नाल कितना प्यार, पर यह प्यार वाकई अज झलक रहा है। मैं इस प्यार नूं सलाम करदा हां, धन्नवाद करदा छोट बड़ा सब सम बसै रविदास रहै प्रसन्न। साडे धार्मिक ते क्रांतिकारू रहबर श्री गुरु रविदास महाराज जी ने अज तो 500 साल पहला ही सानू अजिहा राज स्थापित करने वास्ते उन्हां जावर ते बावर हाकमां नूं बंगारिया सी। राजा जी साडी सुनवाई करो ते मुहावरा सुनते हुंदे सी, रोम चल रहा ते नीरू बंसरी बजाउंदा, रोम चल रहा नीरू बंसरी बजाउंदा। अज नीरू देश दा मोदी आ ते भारत चल रहा, किसान चल रहा ते किसान 31वां दिन है और 31 दिनों तो अज राजधानी के बॉर्डर से जिथे राजे का महल है देश दे दा ओदे दरबार से प्रचार कर रहा। ये लोग जिन्होंने आजादी के 73 साल कांग्रेस अकाली भाजपा नूं वोटां पाईयां ते पोईयां, ये राजधानी ना पुज सकन, तरह तरह की पुलिस ला के, तरह तरह के बैरीकेड ला के मिट्टियां पट दित्तियां, सड़कां पट दित्तियां, टोए पट दिते ते देश के लोग राजधानी ना पुज सकन। जे उन्हां नाल इह हाल है, जे उन्हां नाल इह हाल है, अज उन्हां दे कोल जमीन है, उन्हां दे पट्ठे भी चलदे, उन्हां दे पेट्रोल पंप भी चलदे, उन्हां लोकां दे कोल
ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲ? ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਰੀ ਆਫਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਣ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੂਗਾ? ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ कि किसानों के सम्मान में BSP मैदान में, और असी 11 रैलियां पंजाब दे विच कीतियां। 14 सितंबर तो लैके 6 नवंबर तक किसानों के हक में 11 रैलियां पंजाब च कीतियां, जिथे असी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का मुद्दा चुक्या, उहदे नाल असी दूसरा मुद्दा किसान विरोधी 3 कानून जिहड़े 3 कानून बने उन्हां दा भी चुक्या। उहदे तहत असी फगवाड़ा एडवोकेट सुखविंदर सिंह कालकट साहब छठी पार्टी करी श्री एडवोकेट सुखविंदर सिंह कालकट जी इन्होंने जिले जी का खालसा पार्टी ने हर विधान सभा में 5-5 हिस्सों च वंडिया। उसके तहत अज इस हिस्से जो एरिया पैंदा रैली सी और वड्डी गिणती जोड़े बसपा के वर्कर समर्थक सारिया जातां धर्मां के लोग शामिल हुए हैं। पर बहुजन समाज पार्टी ने प्रोग्राम पूरे पंजाब च लिखिया होया है कि जिहड़ा देश दे विच किसान अंदोलन चल रहा, किसान विरोधी 3 कानून भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाए आ। बहुजन समाज पार्टी पहले दिन तो ही विरोध कर रही है। जदों ये ऑर्डीनेंसा तो बाद बिल बन के पार्लीमेंट च आए सी, उदों ही साडे लोक सभा और राज सभा के 15 मैंबर पार्लीमेंट ने इन्हां कानूनों का राष्ट्रीय प्रधान भैन कुमारी मायावती जी के हुक्म अनुसार डट के विरोध किया सी। और उस तो बाद असी पूरे पंजाब दे विच पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के मुद्दे ते असी अंदोलन छेड़िया सी। असी ये भी मुद्दा नाल शामिल किया कि किसानों के सम्मान में BSP मैदान में। इसे लड़ी के विच असी पंजाब च 14 सितंबर तो लैके 6 नवंबर तक 11 वड्डियां रैलियां कीतियां और 25 सितंबर 8 दिसंबर किसानों ने जो पंजाब बंद किया तो BSP ने भी समर्थन किया। जे भारत बंद किया तो राष्ट्रीय प्रधान भैन कुमारी मायावती जी ने वह भी बंद का समर्थन किया। इसे लड़ी के विच असी होर प्रचंडता देने के लिए असी पिंड पिंड नगर नगर जिहड़े प्रोग्राम कर रहे हैं कि देश का जिहड़ा पंजाब का जिहड़ा दलित पछड़ा वर्ग है, गरीब वर्ग है, मजदूर वर्ग है, उन्होंने किसानों के हक च खड़ा किया जाए। असी ये दसना चाहते हैं कि अज के दिन पंजाब के विच किसान कल्ला नहीं, पंजाब के नाल पंजाब का दलित भी नाल खड़ा, पछड़ा भी नाल खड़ा, बहुजन समाज भी नाल खड़ा और मजदूर खास तौर पर जिन्हों की गवाही गरीबों की गवाही बहुजन समाज पार्टी कर रही है। और अज असी ऐलान भी किया कि नवा साल किसानों का और 1 जनवरी को असी किसानों के मोर्चों से ਸਿੰਘੂ बार्डर जाके जरा किसानों के खड़ा और बहुजन समाज पार्टी पंजाब के उन्होंने नाल हर पैर के मगर पैर रख के खड़ी है, मुंडे नाल मुंडा जोड़ के असी खड़े हैं। ये असी उत्थे किसान भाईचारे में बिच बढ़ के सीधा भी लड़ नहीं। राजनीति क्यों? बहुजन समाज पार्टी जो मान्यवर साहब काशी राम जी ने बनाई तो वह आदेश रखा कि बहुजन समाज पार्टी देश के निमाणे निआसरे न्योटे निपत्ते निघरे नतेरे इन्हां लोगों की आवाज़ बनेगी। अज पंजाब का जिहड़ा किसान है, देश का किसान है, वो पत लुट ली, जमीन लुट ली, वो निघरा हो गया, नितेरा हो गया। तो बहुजन समाज पार्टी उन्होंने पत लई, किसान की पत लई लड़ेगी, किसान की धिर बन के लड़ेगी और ये कोई राजनीति नहीं। दलितां नाल तां हज़ारां सालों तो हो रहे, वही नहीं बंद होया। अज की तुसीं खबर पढ़ो, मध्य प्रदेश भाजपा की सरकार है, भिंड जिले की खबर है कि एक दलित नूं इस करके कुटिया मारिया गया कि वो सरकारी नाका छू रहा। जे सरकारी चीज़ से दलित हाथ नहीं ला सकता, अज भी देश के खबर आउंदियां, इसका मतलब दलितां ते तां अत्याचार बाद दस्तूर जारी है। लेकिन जिहड़ा किसानां नूं इदां महसूस होंदा सी भी शायद साडे नाल अत्याचार नहीं हुंदा, पर इन्हां सरकारां ने जिहड़ियां किसानां ने आप बनाईयां, आप पेटियां शराबां दीयां वंड के सरकारां किसानां ने बनाईयां, आप पैसे 2-2 हज़ार के हरे पीले नोट बन के किसानां ने बनाए। अज उही सरकारां किसानां नूं रगड़ रहीआं ते असी सारियां गल्लां भुल के
ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਸੰਕਲਪਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਨਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪੱਤ ਬਣਨਾ, ਨਿਤਰਿਆਂ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣਨਾ, ਨਿਥਾਵਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣਨਾ, ਕਿ BSP ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੜੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ। ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਥੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਜੇ ਉਸੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ RSS ਨਿਗਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਦੀ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਆ, ਉਹੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਆ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ BSP ਦੋਗਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋਗਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਬਿੱਲ। BSP ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਕਲੀਨ ਹਾਰਟ ਹੈ ਕਿ BSP ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਗਲਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਲੈਣ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਫਲਤਾ ਆ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਮੋਦੀ ਮੋਦੀ, ਹਰ ਹਰ ਮੋਦੀ, ਨਮੋ ਮੋਦੀ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਉਹ ਮੋਦੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੋਦੀ ਫੇਲ ਮੋਦੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਨਾਰਾ ਲਾਉਣ ਘਰ ਨਾਰਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੋਦੀ ਫੇਲ ਮੋਦੀ, ਮੋਦੀ ਫੇਲ ਮੋਦੀ, ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਫੇਲ ਮੋਦੀ, ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਫੇਲ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਫੇਲ। ਮੈਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਾਨੂੰਗੋ ਜ਼ੋਨ ਇੰਚਾਰਜ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੁਕੇਰੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਜਸਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੜੀ ਜੋ ਪਿੰਡ ਧਨੋਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਜਾਗਰਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦਿਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੜੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਹੀਲੇ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਪਗ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ 2022 ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਹਲਕਾ ਤਹਿਸੀਲ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੰਸਰਾਜ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 5 ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਦਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 22 ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਆਪਣਾ MLA ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭੈਣ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ 5 ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਧਨੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਹਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਆ,
ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੇਗੀ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੂਹ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਮੁਕੇਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਧੰਨਵਾਦ।